السلام علیکم محترم دوستو، ہم آپ کے سامنے ایک انوکھی سیریز لے کر آ رہے ہیں، اسلامی تاریخ کا دلچسپ قصہ۔ امید ہے کہ یہ قصے ہماری زندگی کے اندر بہت سارے سبق لے کر آئیں گے، ہمیں بہت کچھ سکھانے والے یہ قصے ہیں۔ ایسا ہی ایک قصہ ہے ایک صحابی ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ کا۔ یہ بدری صحابی ہیں۔ علامہ ابن اثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن العریفی نے اپنی کتاب استمتع بحیاتک کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ظاہر ابن حرام دیہات کے رہنے والے تھے، بالکل سمپل زندگی، سیدھے سادے دیہاتی۔ جب بھی وہ مدینہ کے اندر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ کبھی سبزی لاتے، کبھی شہد لاتے، اور جب وہ مدینہ سے واپس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ نہ کچھ ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ظاہر ابن حرام مدینہ کے اندر آئے، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی ہدیہ گھر میں دے دیا اور پھر ہفتہ واری بازار کے اندر اپنی چیزیں بیچنے کے لیے چلے گئے۔ ظاہر ابن حرام بالکل سیدھے سادے دیہاتی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ظاہر ہمارے دیہاتی دوست تھے۔ اسلام نے کیسی سادگی سکھائی ہے، کیسی لوگوں سے محبت سکھائی ہے، چاہے وہ سماج کے اعلیٰ طبقے کا ہو یا نیچے سے نیچے طبقے کا۔ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے، پتہ چلا کہ ظاہر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بازار میں ظاہر ابن حرام کو ملنے کے لیے گئے۔ جا کر دیکھا ظاہر بیچ رہے ہیں، 2 روپے 3 روپے اس طرح چلا رہے ہیں اور اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پسینے سے شرابور تھے ظاہر ابن حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بغیر تکلف کی جا کر پیچھے سے ان کی آنکھیں دبا دی۔ ظاہر کہنے لگے کون ہے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کے سر کو پکڑے رکھے۔ جب آپ نے آواز لگائی کہ یہ غلام کس کو خریدنا ہے، اتنے میں، تو ظاہر سمجھ گئے کہ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اور پیچھے کی طرف گئے اور چمٹنے لگی اور کہا کہ حضور تب تو آپ نقصان میں رہو گے، مجھ جیسے دیہاتی کو، ان پڑھ کو کون خریدے گا؟ بہرحال یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اسلام کے اندر بالکل سادگی ہے، لوگوں سے محبت، لوگوں سے ملنا جلنا، یہاں کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، بالکل انسانیت، ہر انسان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ ایک اور ایسا واقعہ ابھی تازہ اسی زمانے کا بتاؤں۔ مفتی سید احمد پالنپوری صاحب نے اپنی کتاب تحفۃ الالمعی کے 5ویں حصے میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیوبند میں راشٹرپتی فخر الدین علی احمد آنے والے تھے۔ سال تو نہیں لکھا، لیکن فخر الدین علی احمد 1974 سے 1977 تک بھارت کے پریزیڈنٹ رہے۔ ہو سکتا ہے یہ 1975-76 کا وقت ہوگا۔ راشٹرپتی آنے والے تھے، بہت پروٹوکول ہوتا ہے، بہت سے اصول ہوتے ہیں، تو راشٹرپتی مہمان بن کر آنے والے تھے مولانا اسد مدنی کے یہاں۔ اس سے پہلے
जांच के लिए पुलिस का अमला आया, कहा कि आप राष्ट्रपति जी को कहाँ खाना खिलाओगे? मौलाना असद मदनी साहब अपने घर में ले गए, कहा कि यहां बैठकर खाएंगे। पुलिस ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, राष्ट्रपति कभी नीचे बैठकर नहीं खाते, उनके लिए तो अच्छी मेज कुर्सी का इंतजाम करना पड़ेगा। मौलाना असद मदनी साहब ने कहा कि जाइए और आप राष्ट्रपति साहब को ये कह दीजिए कि हम तो नीचे खाना खिलाएंगे, आप कहिए तो सही, वो दावत कबूल करें न करें, वो कुछ तो जवाब देंगे। अमला गया, बात राष्ट्रपति फखरुद्दीन साहब को पहुंचाई गई। राष्ट्रपति ने कबूल कर लिया कि हाँ, हम नीचे बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद कुछ दिन हुए, फिर जांच के लिए पुलिस का अमला आया, कहा कि देखो राष्ट्रपति ने दावत तो कबूल कर ली, लेकिन आप उनके लिए जो भी खाना बनाओगे, प्रोटोकॉल ये है कि सबसे पहले वो खाना चखा जाता है। तो राष्ट्रपति के जो तय किए हुए अफराद हैं वो खाना चखेंगे, फिर उसके बाद ये खाना राष्ट्रपति को पेश किया जा सकेगा। मौलाना असद मदनी साहब ने बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर कहा कि देखो आप ज़रूर चखना, लेकिन इतना ज़्यादा मत चखना कि खाना ख़त्म हो जाए। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमसे जो कुछ बन पड़ेगा इस तरह का खाना हम तो बनाएंगे। बहरहाल बात राष्ट्रपति जी को पहुंचाई गई। राष्ट्रपति जब आए, उनके साथ उस वक्त के उत्तर प्रदेश के सीएम नारायण दत्त तिवारी साहब। जब खाने का वक्त हुआ तो फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा, मौलाना सईद अहमद साहब लिखते हैं कि उस वक्त देवबंद के तमाम बड़े उलमा को मौलाना असद मदनी ने खाने के लिए दावत दी थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। जब खाने का वक्त हुआ तो राष्ट्रपति ने कहा कि आओ नारायण दत्त तिवारी जी, आज हम इस्लामी तहजीब के मुताबिक नीचे बैठकर खाना खाते हैं। तो भाइयों, ये इस्लाम की सादगी, सिंपल जिंदगी, आदमी के अंदर कोई तकल्लुफ ना हो, बगैर तकल्लुफ के वो रहे, खाने पीने रहन सहन कपड़ों। वो ज़ौक़ ने कहा, सैयद इब्राहिम ज़ौक़ ने, कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ़ सरासर, ए ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ़ सरासर, आराम से हैं वो जो तकल्लुफ नहीं करते। बिल्कुल सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अभी ये वाक़या कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो कोरोना के हालात चल रहे हैं, चारों तरफ लोग परेशान हैं, आमदनी नहीं है, ऐसे वक्त के अंदर हम अपने खर्च के अंदर भी कंट्रोल करें। जब दूसरी आलमी जंग हुई, करोड़ लोग मर गए, 4 करोड़ से ऊपर लोग उस वक्त मर गए थे। चारों तरफ रोजगार बिल्कुल बंद। 6 साल तक यूरोप में जंग चली। जंग के दौरान बहुत से लोग समझदार थे, उन्होंने पैसे बचाए, घर में कम से कम खर्च की, बचाते रहे, कम से कम खाना खाते, पुराने कपड़ों से काम चला लिया। जब जंग खत्म हुई तो यूरोप के अंदर बेरोजगारी का ऐसा माहौल कि चारों तरफ लोग तलाश कर रहे हैं, माश, रोजगार तलाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जिन लोगों ने थोड़ी थोड़ी बचत की थी, वो फौरन कुछ न कुछ खरीद के अपना कारोबार शुरू कर दिए। तो भाइयों, दीन इस्लाम सादा जिंदगी सिखाता है, सादगी सिखाता है। और आज का जो वाक़या ज़ाहिर इब्न हराम का बताया गया, इस तरह मौलाना असद मदनी साहब का भी जो वाक़या पेश किया गया, उसके अंदर यही तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सादा थे, एक देहाती के साथ उसके मुताबिक मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं। और इंसानियत यही है
کہ آپس میں مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، فضول خرچ سے بچیں، یہی اس واقعے کی تعلیم ہے۔ انشاءاللہ اور بھی دلچسپ واقعات لے کر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔